شمالی وزیرستان میں خودکش حملہ، 3 فوجی اہلکار اور 3 بچے ہلاک۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں فی الحال بڑھانے کا ارادہ نہیں، وزیر خزانہ۔ اور آپ کو بتائیں گے تاج محل سے متعلق افسانوں کے بارے میں۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔ کاشان اکمل سے خبریں سنیے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ کے قریب خودکش دھماکے میں پاکستانی فوج کے 3 اہلکار اور 3 نوعمر بچے ہلاک ہو گئے ہیں۔ تفصیل بتا رہی ہیں کومل فاروق۔ پاکستانی فوج کی شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں پاکستانی فوج کی گاڑی کے قریب خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا، جس کے نتیجے میں 3 اہلکار اور بچے ہلاک ہوئے ہیں۔ واقعے کے بعد مسلح افواج نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور ذمہ داران کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ ISPR کے مطابق انٹیلیجنس ایجنسیاں خودکش حملہ آور اور اس کے سہولت کاروں کے بارے میں جاننے کے لیے تحقیقات کر رہی ہیں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ حکومت کا فی الحال پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ایک پریس کانفرنس میں وزیر خزانہ نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کی تجویز دی تھی، تاہم انہوں نے انکار کر دیا۔ شوکت ترین جو وعدہ کر کے گئے تھے IMF سے، عمران خان کی وزیر نے وہ یہ وعدہ کیا تھا کہ پورا سبسڈی زیرو ہوگی، 30 روپیہ لیوی لگے گی اور وہ سبسڈی اور لیوی لگنے کے بعد 17% ٹیکس لگے گا۔ یہ انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ ہم یہ نہیں کریں گے۔ میں ابھی سے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں یہ بات جانتا ہوں کہ بہت مہنگائی ہو گئی ہے اور پیٹرول اور ڈیزل اگر اور مہنگا ہوگا تو مزید مہنگائی ہوگی۔ میں جا رہا ہوں IMF میں، میں ادھر سے ان سے بات کروں گا ایک مرتبہ پھر، اور انشاءاللہ تعالی ہم کوئی اس کا حل نکالیں گے۔ خیبر پختونخوا میں پشاور کے علاقے بٹا خیل بازار میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے 2 تاجر ہلاک ہو گئے ہیں۔ مزید جانیے ثنا آصف ڈار سے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے نتیجے میں 42 برس کے کلجیت سنگھ اور 38 سال کے رنجیت سنگھ ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان دونوں افراد کا تعلق ڈبگری گارڈن کے علاقے سے ہے، جو بٹا تیل بازار کے تاجر ہیں۔ پولیس کے مطابق موٹر سائیکل سوار حملہ آور فائرنگ کر کے فرار ہو گئے، جن کی تلاش کے لیے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے جائے وقوع سے اہم شواہد جمع کر لیے ہیں اور اطراف کے علاقوں میں CCTV کیمروں کو چیک کیا جا رہا ہے، جبکہ ہیومن انٹیلیجنس سے بھی استفادہ حاصل کیا جا رہا ہے۔ سابق وفاقی وزیر اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کا کہنا ہے کہ ملک میں معاشی بحران ہر گزرتے دن کے ساتھ خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران ان کا کہنا تھا، پچھلے 2 ماہ کے اندر جب سے عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے تو ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس، اس میں $6 ارب سے زیادہ کی کمی ہوئی ہے، یعنی 37% ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر صرف اس 2 ماہ کے عرصے کے اندر اڑ گئے ہیں۔ اور جو صورتحال اتنی خطرناک ہوتی جا رہی ہے، اسی کی وجہ سے آپ کو روپے پہ دباؤ نظر آ رہا ہے، اور اسی 2 ماہ کے عرصے کے اندر تقریباً 15 روپے کی قیمت کے اندر ڈالر کی نسبت کمی نظر آئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی کی تحصیل پیر کوہ میں ہیضے کی وبا کا نوٹس لیتے ہوئے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ وزیر اعظم نے متاثرین کو اشیاء خور و نوش اور پینے کے صاف پانی اور دیگر امدادی اشیاء فوری طور پر پہنچانے کی ہدایت بھی کی ہے۔ واضح رہے کہ کوہ پیر کے رہائشیوں نے گزشتہ روز پینے کے پانی کی عدم فراہمی اور علاقے میں ہیضے کے کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد کے خلاف احتجاجی دھرنا دیا تھا۔ انڈیا کی بھارتی جنتا پارٹی کے ایک رہنما نے گزشتہ دنوں ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی کہ تاج محل کے 20 سے زیادہ مستقل طور پر بند کمروں کے دروازوں کو کھولا جائے تاکہ یادگار کی حقیقی تاریخ کا پتہ لگایا جا سکے۔ ایسی درخواستوں کی وجہ تاج محل کے بارے میں پائے جانے والے بے شمار افسانے ہیں۔ انہی میں سے کچھ افسانے بتا رہی ہیں فرحت جاوید۔ انڈیا میں ایسے بے شمار افسانے ہیں کہ تاج اصل میں ایک ہندو مندر تھا جو شیو کے لیے وقف تھا۔ یہ بھی کہ سن 1761 میں ایک ہندو بادشاہ سورج مل کے آگرہ فتح کرنے کے بعد ایک درباری پجاری نے تاج کو مندر میں تبدیل کرنے کا مشورہ دیا۔ ان افسانوں میں شاہجہاں کی موجودہ یادگار کے بالمقابل سیاہ تاج بنانے کے منصوبے شامل ہیں۔ یادگار پر پرجوش گائیڈ سیاحوں کو کہانیاں سناتے ہیں کہ کس طرح شاہجہاں نے تعمیر مکمل ہونے کے بعد اس کے معمار اور مزدوروں کو قتل کر دیا۔ تاہم تاج محل پر لکھی گئی بین الاقوامی ماہرین کی تصانیف ان تمام افسانوں کو افسانہ ہی قرار دیتی ہیں۔ BBC اردو سروس میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کوئی بھی رائے دینا چاہیں تو فیس بک اور ٹویٹر پر ہمارا صفحہ BBC اردو حاضر ہے۔
BBC ग्लोबल न्यूज़ बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज़ बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज़ बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क के दूसरे बड़े शहर बफलो की एक सुपर मार्केट में फायरिंग के एक वाक़े में कम अज़ कम 10 अफराद हलाक और 3 ज़ख्मी हुए हैं। इस वाक़े की तहकीकात नस्ली बुनियादों पर नफ़रत पर मबनी जुर्म के तौर पर की जा रही हैं। तफसील बता रहे हैं खुदाए नूर नासर। पुलिस ने एक 18 बरस के नौजवान को हिरासत में लिया है जिसका नाम जाहिर नहीं किया गया है। मुश्तबा शख्स सनेचर की सपहर एक मसरूफ सुपर मार्केट में दाखिल हुआ और फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने इस कार्रवाई को ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम करने के लिए एक कैमरे का इस्तेमाल भी किया है। अमरीकी तफ्तीशी इदारे FBI ने फायरिंग को पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की कार्रवाई करार दिया है। न्यूयॉर्क के गवर्नर के मुताबिक मुश्तबा शख्स सफ़ेद फार्म बालादस्ती का हामी है जो दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलविस है। इसराइल के पुलिस चीफ ने यरूशलेम में एहलकारों की जानिब से फ़लस्तीनी सहाफ़ी शीरीन अबू आकला के जनाजे के मौके पर शुरका पर लाठीचार्ज का नोटिस लेते हुए तहकीकात का ऐलान किया है। आसिया अंसर तफसील बता रही हैं। इसराइली वजीर बराए दाखिली सलामती उमर बारलीफ ने कहा है कि उन्होंने जामे तहकीकात के लिए एक पैनल मुकर्रर किया है। अल जजीरा की नामानिगार गुज़िश्ता बुध को इसराइली फौजी ऑपरेशन की कवरेज के दौरान हलाक हो गई थीं। जुमे को उनकी नमाज जनाजा में हजारों सोगवारों ने शिरकत की। टेलीविजन फुटेज में अबू आकला के ताबूत ले जाने वाले अफराद के हुजूम पर पुलिस को लाठी चार्ज और मारपीट करते देखा गया। यरूशलेम रेड क्रिसेंट के मुताबिक फलस्तीनी सहाफ़ी के जनाजे पर पेश आए वाक़े में 33 अफराद जख्मी हुए थे। मगरबी यूक्रेन की पोलिश सरहद के इलाके में रूस की तरफ से 4 मिसाइल दागे गए हैं जिसके नतीजे में एक फौजी तनसीब के मुकम्मल तबाह होने की इतलात हैं। यूक्रेन के इलाके लवीव के गवर्नर ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में फौजी तनसीब के तबाह होने की तस्दीक की है। दूसरी जानिब बरतानवी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने आज एक बयान में दावा किया है कि रूस गालिबन यूक्रेन में तैनात अपनी ज़मीनी फोर्स का 1/3 हिस्सा खो चुका है। और अब वक्त हुआ है स्पोर्ट्स राउंड अप का। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं नाजिश जफर। खवातीन का फुटबॉल का FA कप फाइनल आज चेल्सी विमेन और मैनचेस्टर सिटी के दरमियान खेला जा रहा है। 3 बार की फातेह चेल्सी की टीम सीजन का दूसरा मेजर टाइटल जीतने के लिए पुरुमीद है। इससे पहले गुज़िश्ता इतवार को टीम ने सुपर लीग टाइटल अपने नाम किया था। मैनचेस्टर सिटी की भी कोशिश है कि चौथी बार FA टाइटल उनके हिस्से में आए, जबकि मार्च में मैन सिटी ने चेल्सी को कॉन्टिनेंटल लीग कप के फाइनल में 3-1 से हराकर शानदार कामयाबी हासिल की थी। फुटबॉल के मर्दों के FA कप फाइनल में लिवरपूल ने चेल्सी को हरा दिया है। वेम्बले में होने वाले मैच में फुल टाइम तक दोनों टीम्स कोई गोल नहीं कर सकी और फिर पेनल्टी शूट आउट्स पर लिवरपूल ने 5 के मुकाबले पर 6 गोल से मैच जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया के मारूफ क्रिकेटर एंड्रयू साइमन एक कार हादसे में हलाक हो गए हैं। 46 साल ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर क्रिकेटर ने 1998 से 2009 तक अपने क्रिकेटिंग करियर में 26 इंटरनेशनल टेस्ट मैच, 198 वनडे इंटरनेशनल और 14 T20 मैचेस खेले। उन्हें एक जारहाना बैटर, अच्छा फील्डर और बॉलर माना जाता था। उन्होंने 2 क्रिकेट वर्ल्ड कप मुकाबलों और 2006-2007 में इंग्लैंड के खिलाफ खेली जाने वाली एशेज सीरीज में भी ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की। उनके पास काउंटी चैंपियनशिप मुकाबलों में सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड भी था। गुज़िश्ता हफ्ते बेन स्टोक्स ने उनका ये रिकॉर्ड बराबर किया है। टेनिस के वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच ने करियर के 1000 टूर लेवल मैचेस जीतने का एजाज हासिल कर लिया है। इटालियन ओपन के सेमीफाइनल में कैस्पर रूड को हराने के बाद उनका ये रिकॉर्ड मुकम्मल हुआ। जोकोविच 1000 मैचेस की जीत मुकम्मल करने वाले 5वें खिलाड़ी हैं, जिनमें रॉजर फेडरर और राफेल नडाल भी शामिल हैं। इटालियन ओपन के फाइनल में आज जोकोविच का मुकाबला ग्रीस के स्टेफानोस टिट्सिपास से होगा। उधर इटालियन ओपन के खवातीन के मुकाबलों में वर्ल्ड नंबर 1 पोलैंड की ईगा श्वांटेक 3rd सीड आराइना सेबेलिंका को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में पहुंच गई हैं, जहां उनका मुकाबला ट्यूनीसिया की ओनिस जेबियर से हो रहा है। जीत की सूरत में ये श्वांटेक का मुसलसल 5वां टाइटल होगा। और अब मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। ताहम शाम के बाद गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अलावा खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत नवाब शाह में 51, मोहिंजोदाड़ो और डेरा गाजी खान में 50, जबकि सिब्बी में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे।